तो आज जन्मदिन से उपलक्षे परिवार तरफ नियम मानिया झील जय मैंने समाज अन्यतम समस्त मिलित भाव सत्संग नवेदन कर पूज्य नगेन्द्र सुस्थ सुदृढ़ निरामय ठाकुर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना सचेत सत्संग नवेदन कर बुलूभाई सुरेश कुमार सामंतराय सुपुत्र सुमन जन्मदिन सुमंतर सर्वदा मंगल प्रार्थना सहित भाई परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना वर्तमान दिन प्रदान करेंगे आम श्रद्धा हनुमान श्रीमती अनुपमा राउत और सद्गुरु वंदना करेंगे आम श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र पांचायत कर्मी श्रीयुक्त मृत्युंजय कुमार राउत वर्तमान हनुमान कर्ण कर शंखध्वनि प्रदान करें। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरम दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनेतमिमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। जय गुरुदेव। जय गुरु। शंखध्वनि प्रदान कले श्रद्धा हनुमान श्रीमती अनुपमा राउत और सद्गुरु वंदना कले श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी श्रीयुक्त मृत्युंजय कुमार राउत उभयंकर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समस्त भाव 2 मिनिट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है।
जय गुरु समस्त जय गुरु बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे आमर घन भाई अध्यापक घनश्याम महंत सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे। परमकाल परंपरा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रित सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ हस किंतु विद्रूप नुहे कांद किंतु आसक्ति नुहे भल पाइबारे प्रेम कुह किंतु आत्म प्रशंसारे बा ख्याति विस्तार पाई नुहे तुमर चरित्रर कौन सी उदाहरण रे जदि काहरी मंगल हुए तेबे ता निकट रे ताहा गोपन रख नाही तुमर सत् स्वभाव कर्म रे फुटी उठू किंतु निज भाषा रे जेपरि व्यक्त न हुए नजर रख सत रे तुमर आसक्ति संलग्न कर अज्ञात सार रे सत हेब तुम्हें अपना भाव रे सचिंता रे निमग्न हुआ तुम अनुजाई भाव अपना छाए फुटी उठिब असत चिंता जेपरि चाहाणी वाक्य आचरण व्यवहार इत्यादि रे फुटी उठे सचिंता मध्य सेहीपरि उक्त रूप फुटी उठी जाए। जय गुरु दादा समस्त जय गुरु। जय गुरु सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले आम सत्य घन भाई अध्यापक घनश्याम महंत परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वान्य कुमुदिनी माँ श्रीमती कुमुदिनी पति नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु अनुकूल चंद्रଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀ ନୀତି ପାଠ ଜନନୀ ପରେ ଜାତି ନାରୀ ଜନ୍ମ ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଜନନୀ ଆଉ ଏମିତି କରି ହିଁ ସେ ଜାତିର ବି ଜନନୀ ତାହାର ସୁଯୋଗର ଉପରେ ହିଁ ଜାତିର ସୁଯୋଗ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଦଳିତ ନାରୀ ଚରିତ୍ରରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି କରିଥାଏ ବୁଝି ଦେଖ ନାରୀର ସୁଯୋଗ ପ୍ରয়োଜନତା ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 22। जय गुरु माँ जय गुरु नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आम स्वान्य कुमुदिनी माँ श्रीमती कुमुदिनी पति परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु। वर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वान्य पंकज भाई सहित पंकज चरण साहू स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। आज ये शुभ सकाल चांदोल ऑनलाइन सत्संग जोग देथिबा समस्त ऋतिक देव जाजक देव अध्यक्ष देव गुरु भाई और मान को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। जय गुरु। युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ जो माने जेते बेसी लोकों हाथ रे आहार जदि ग्रहण करिथांती बा अन्य को देइथांती सेमान जदि संक्रमण दुष्ट हुअंती कौनसी प्रकारे आहार विहार चाली चलन रे सेमाने सेते बेसी लोकों को संक्रमित करि तोलंती सेमानकर व्याधि त्रुटि इत्यादि द्वारा विकृति मध्य देखा मिले एठारे सही परी सेते ही वाणी संख्या 65। जय गुरु। जय गुरु स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आमर स्वान्य पंकज भाई सहित पंकज चरण साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु। जय गुरु। वर्तमान आम भजन आरंभ करिया प्रथम भजन परिवेषण करेंगे आम सद चक्रधर भाई सहित चक्रधर जेना द्वितीय भजन परिवेषण करेंगे आम सद रमेश नाथ सहित रमेश चंद्र नायक तृतीय भजन परिवेषण करेंगे आम सोनिया पढ़ेरी अध्यापिका डॉक्टर प्रभात पढ़ेरी चतुर्थ भजन परिवेषण करेंगे आम सद श्रीमती वनिता बेहरा और पंचम भजन परिवेषण करेंगे आम सद किरण बाला माँ श्रीमती किरण बाला चौधरी। वर्तमान अनुरोध करमर विशिष्ट कंठशिल्पी मोर सद चक्रधर भाई सहित चक्रधर जेना प्रथम भजन परिवेषण करेंगे। जय गुरु दादा जय गुरु। आज्ञा जय गुरु।
जय गुरु।
ସାହାଣୀ ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ କହିବି ବୋଲେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ କହିବି ବୋଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲି ଦେଖି ତବ ଚାହାଣୀ ଭୁଲି ଗଲି ଦେଖି ତବ ଚାହାଣୀ ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার চক্রধর ভাই শ্রীযুক্ত চক্রধর জেনা খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কলে তাଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ରମେଶ ଜୟ ଗୁରୁଦାଦା। ଜୟ ଶୁଭ ସକାଳର ପବିତ୍ର ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ଯଥାବିଧି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମ ଦୟା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରଚିତ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ରଚିତ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। পতিত পাবন গুরু ঈশ্বর ভক্তি মুক্তি করে ঈশ্বর বস থাকো হৃদয় ভক্তি মুক্তি করে ঈশ্বর পতিত পাবন গুরু ঈশ্বর ভক্তি মুক্তি করে ঈশ্বর পতিত পাবন গুরু ঈশ্বর ভক্তি মুক্তি করে ঈশ্বর গুরু বস গুরু ঈশ্বর গুরু বস গুরু থাকো হৃদয় পরে ভক্তি মুক্তি করে ঈশ্বর পতিত পাবন গুরু ঈশ্বর ভক্তি মুক্তি করে
অজ্ঞানাধার ঘুচাই দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন করু দান। তব প্রেম পুলকে ভাষা হৃদয়, নাচিয়া উঠুক প্রাণ। অজ্ঞান আধার ঘুচাই দাও গো, জ্ঞানাঞ্জন করু দান। তব প্রেম পুলকে ভাষা হৃদয়, নাচিয়া উঠুক প্রাণ। তুমি জ্যোতির্ময় ঈশাগো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসগো। তুমি জ্যোতির্ময় ঈশাগো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসগো। আজে তোমারি দিন হীন ডাকিছে আবিব হরি। আজে তোমারি দিন হীন ডাকিছে আবিব হরি। পতিত পাবন গুরু, ভক্তি মুক্তি করি। পতিত পাবন গুরু, ভক্তি মুক্তি করি। সগুরু বসগুরু, সগুরু বসগুরু। ঠাকুর ঠাকুর হৃদয় পরি, ভক্তি মুক্তি করি। পতিত পাবন গুরু, ভক্তি মুক্তি করে। ভক্তি মুক্তি করে। ভক্তি মুক্তি করে। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରମେଶ ନାୟକ ସହିତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ খুব ସୁନ୍ଦରରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର सोनिया पडियर में अध्यापिका डॉक्टर प्रभात पडिहरी ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପୂର୍ବ ଭଜନର ଧାରା ରଖି ପୂଜ୍ୟ ପାଶିସି ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନଟିଏ ପରିବେଷଣ କରୁଛି।
উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সকল ভুবনে ওগো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল, সকল ভুবনে ওগো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। তোমার লাগি জেগে ওঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। খাইলো তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে, খাইলো তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে, এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে, এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে, তোমার লাগে জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। তোমার লাগে জেগে উঠে আমার পরাণে, আমার পরাণে। সারা জীবন চলে মনে আমার সুরের খেলা, সারা জীবন চলে মনে আমার সুরের খেলা, তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা, বাসনা মন এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরিলে, বাসনা মোর এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে, পার হব
काल तुम्हारे सोने तुम्हारे लागे জেগে ওঠে আমার পরাণে আমার পরাণে সুর গুলি সব ছড়িয়ে গেল সুর গুলি সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে ওগো তোমার লাগে জেগে ওঠে আমার পরাণে আমার পরাণে তোমার লাগে জেগে ওঠে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে চলো ଜୟ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୋନିଆ ପଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବନିତା ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। ଏ ଜୀବନେ କିଛି ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ଏ ଜୀବନେ କିଛି ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ତୁମେ ତ ରହିଛ ସାଥୀ। ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦୟା ତୁମେ ତ ରହିଛ ସାଥୀ। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। କେତେ ବାର ଆସି ଏଇ ଧରା ପରେ ତୁମ ପଥ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଫେରି ଯାଇଥିବି କେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ନିରାଶ ହୃଦୟ ନେଇ। କେତେ ବାର ଆସି ଏଇ ଧରା ପରେ ତୁମ ପଥ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଫେରି ଯାଇଥିବି କେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ନିରାଶ ହୃଦୟ ନେଇ। କେଇ ଜାଣି କେତେ ଘୁରି ବୁଲିଥିବି କେଇ ଜାଣି କେତେ ଘୁରି ବୁଲିଥିବି ମାୟା ଘେରା ଛାୟା ପଥେ। ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦୟା ତୁମେ ତ ରହିଛ ସାଥୀ। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। ଜୀବନର କେଉଁ
ଅମୃତ ବେଳାରେ ତୁମ ସାଥୀ ପରିଚୟ ବାନ୍ଧିଦେଲ କେଉଁ ଅଜଣା ଡରିରେ ତୁମ ସାଥୀ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନର କେଉଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ତୁମ ସାଥୀ ପରିଚୟ ବାନ୍ଧିଦେଲ କେଉଁ ଅଜଣା ଡରିରେ ତୁମ ସାଥେ ପ୍ରେମମୟ ଏ ଜୀବନ ମତେ କରିଅଛି ଋଣୀ ଏ ଜୀବନ ମତେ କରିଅଛି ଋଣୀ ଆୟୁତ ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦୟା ତୁମେ ତ ରହିଛ ସାଥୀ ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ କେବେ ଅବା କେଉଁ ସୁରଟିଏ ହୋଇ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବି ମନ ସମୟର ଝଡ଼ ପୁଛି ନେଇଥିବ ଏ ଧରାରୁ ସବୁ ଚିହ୍ନ କେବେ ଅବା କେଉଁ ସୁରଟିଏ ହୋଇ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବି ମନ ସମୟର ଝଡ଼ ପୁଛି ନେଇଥିବ ଏ ଧରାରୁ ସବୁ ଚିହ୍ନ ବିତି ଯାଇଥିବ ଅନେକ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିବ ଅନେକ ଜୀବନ ନିରାଶର ପଥ ପ୍ରାନ୍ତି ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦୟା ତୁମେ ତ ରହିଛ ସାଥୀ ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଏ ଜୀବନେ କିଛି ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ଏ ଜୀବନେ କିଛି ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ତୁମେ ତ ରହିଛ ସାଥୀ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଦୟା ତୁମେ ତ ରହିଛ ସାଥୀ ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ପାଇଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେ ଦୟା ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা বনিতা মা শ্রীমতী বনিতা বেহরা খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কলে তাঙ্কর তাଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିରଣମଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ କିରଣମଳା ଚୌଧୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার 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 অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে অসীম আধার মাঝে
ডুবে আমি মরিলা যে আলোর প্রসাদ তুমি দাও নির্বার, তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার, তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার, তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার। চিরদাতা প্রভু তুমি কে মনে, অভাজনে ভালোবাসি গুঞ্চাও বেদনা রাশি, অভাজনে ভালোবাসি গুঞ্চাও বেদনা রাশি, হাত ধরি নাও মহাজীবনে, হাত ধরি নাও মহাজীবনে। অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে, বান্ধিয়া রাখিব হিয়া মাঝারে, অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে, বান্ধিয়া রাখিব হিয়া মাঝারে। ভক্তি প্রেম অশ্রুনিরে, ভক্তি প্রেম অশ্রুনিরে, দই দেব রাতুল চরণ তোমার, তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার, তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার, তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার। তোমার অভয় পদ লাভিয়া আনন্দ মধুধারা পানি হই মতুয়ালা, আনন্দ মধুধারা পানি হই মতুয়ালা, ছুটে চলে তব জয় গাহিয়া, ছুটে চলে তব জয় গাহিয়া। সব ক্রোধ সব ব্যথা মুছাই, পরাণের সব জ্বালা ঘুঞ্চাই, সব ক্রোধ সব ব্যথা মুছাই, পরাণের সব জ্বালা ঘুঞ্চাই। তুমি দিলে শান্তি অধিকার, তুমি দিলে শান্তি অধিকার, প্রণাম তোমায় নাথ বারবার, প্রণাম তোমায় নাথ বারবার। অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরিলা যে, অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরিলা যে, আলোর প্রসাদ তুমি দাও নির্বার, তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার, 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 তুমি বিনা কে বাও গো আছে আমার। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা କିରଣବାଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ କିରଣବାଳା ଚୌଧୁରୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେମାନେ ଦୈନିକ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ସୁତ ଦୈନିକ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ভুবন মোহন রূপ দর্শন, কররে নয়ন ভরি শ্রীরঙ্গা চরণ চিত্তে করি ধ্যান, তাঙ্ক শ্রীরঙ্গা চরণ চিত্তে করি ধ্যান, তনু মন ধন ধাই গাও রাধে রাধে রাধে, নাচ আনন্দে জীবাহু তোড়ি, সেই
প্রেমে হজি মজি প্রাণ প্রদীপ দিয়রে জালি। কালি আচার্যমଙ୍କର শুভ জন্ম দিবস। গাও রাধে রাধে রাধে, নাচ আনন্দে দিবাহু তোলি, সেই প্রেমে হজি মজি প্রাণ প্রদীপ দিয়রে জালি। হ্যাঁ, গাও রাধে রাধে রাধে, নাচ আনন্দে দিবাহু তোলি, সেই প্রেমে হজি মজি প্রাণ প্রদীপ দিয়রে জালি। গাও রাধে রাধে রাধে, নাচ আনন্দে দিবাহু তোলি, সেই প্রেমে হজি মজি প্রাণ প্রদীপ দিয়রে জালি। ভুবন মোহন রূপ দর্শন, ভুবন মোহন রূপ দর্শন, কରରେ নয়ন ভরি, শ্রীরঙ্গা চরণ চিত্তে করি ধ্যান, শ্রীরঙ্গা চরণ চিত্তে করি ধ্যান, করুণ ধন ধারি। রাধে রাধে রাধে, আনন্দে দিবাহু তোলি, সেই প্রেমে হজি মজি প্রাণ প্রদীপ হরি বল। সদগুরু ধর সত নাম স্মর, সৎসঙ্গ আশ্রয় কর, হে মন সৎসঙ্গ আশ্রয় কর। সদগুরু ধর সত নাম স্মর, সৎসঙ্গ আশ্রয় কর, হে মন সৎসঙ্গ আশ্রয় কর। উষারে নিশারে মন্ত্র সাধন, যন্ত্র সে যন্ত্রী তোর, হে মন যন্ত্র সে যন্ত্রী তোর। উষারে নিশারে মন্ত্র সাধন, যন্ত্র সে যন্ত্রী তোর, হে মন যন্ত্র সে যন্ত্রী তোর। জীবন রথরে সারথীর উপরে, জীবন রথরে সারথীর উপরে, জীবন সারথীর উপরে নিয়রে সাহায্য করি। জীবন রথরে সারথীর উপরে, জীবন রথরে সারথীর উপরে নিয়রে সাহায্য করি। যেতে মানব অপমান তারণ পীড়ন, মানব অপমান তারণ পীড়ন, পাওরে প্রসাদ ভଳି। যেতে মান অপমান তারণ পীড়ন, পাওরে প্রসাদ পরি। মান অপমান তারণ পীড়ন, আহা মান অপমান তারণ পীড়ন, মান অপমান তারণ, ଆଉ ପାଓରେ ପ୍ରସାଦ ପରି। ରାଧେ ରାଧେ সম্মুখে কর্ম আহ্বান, রে মন সম্মুখে কর্ম আহ্বান। আহাতি বা অবসান হুয় সচেতন, সম্মুখে কর্ম আহ্বান, রে মন সম্মুখে কর্ম আহ্বান। আহা পরম পিতাঙ্ক অমৃত সন্তান কর আত্মসমর্পণ, রে মন কর আত্মসমর্পণ। আহা পরম পিতাঙ্ক অমৃত সন্তান কর আত্মসমর্পণ, রে মন কর। আহা জাগরে আর জন বীর সূর্য,
করে আর জনবিন আজ্ঞା জাগরে আর্য নবীন সূর্য আচার্যকু অনুসরি ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরাগে ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরাগে দীপিকা মজিবা করি ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরাগে ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরাগে দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি ধাও রাধে 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 নাচ আনন্দে দিবাহু তোলি জাগরে আর্য নবীন সূর্য জাগরে আর্য নবীন জাগরে আর্য নবীন সূর্য জাগরে আর্য নবীন জাগরে আর্য নবীন সূর্য জাগরে আর্য নবীন সেই আকাশକୁ অনুসরি ଆଉ ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরাগে ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরাগে দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি ধাও রাধে 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 নাচ আনন্দে দিবাহু তোলি জাগরে আর্য নবীন সূর্য জাগরে আর্য নবীন জাগরে আর্য নবীন সূর্য জাগরে আর্য নবীন আচার্যকু অনুসরি ঝঞ্ঝা বেগে ঝঞ্ঝা বেগে ঝঞ্ঝা বেগে ঝঞ্ঝা বেগে হরি বল হুল হুলি ଆଉ ঝঞ্ঝা বেগে অগ্নিরা ঝঞ্ঝা বেগে দিয় হরি বল হুল হুলি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার স্মরণীয় দୟାନିଧି ଭାଇ ଠାକୁର ଆମର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଚ କର୍ମୀ ସହିତ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁଷମା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ମରଣୀୟ ଶାରଦା ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଶାରଦା ସ୍ମିତା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦଶତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ନଗେନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି 82ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତରଫରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଆଉ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ମା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନିଶିତକାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାଙ୍କର ତିନି କନ୍ୟା ବନ୍ଦନା ମା ଆଉ ବେଦପ୍ରଭା ମା ବନାନୀ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାମାତା ଆମର ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ୟତମ ଜାମାତା ନରସିଂହ ଜେଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନରସିଂହ ଜେଟି ଯାଜକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।
ତ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଠାକୁର ଜୟ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜଣେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ହେଇଗଲା। ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୁଲୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୁମନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ସୁମନ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ବୁଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଦୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସବ୍ରତ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରେଖ ଚରଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ସୁଧରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଜଣେ ବିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧ୍ୟାପନରତ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଫିଜିକ୍ସର ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦେବ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଦେବ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଆଉ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁ। ଏଇଆ ହଉଛି ମୋର ନଗେନ୍ଦାକୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନଗେନ୍ଦାକୁ। ହଁ ଆଜି ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଜୟଗୁରୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦାଦା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱାନୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଲୋଚନା ଜୟ 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 ଗୁରୁ। परम प्रेमय परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण प्रणाम तथा इष्ट परिवार सभी श्री चरण प्रणाम। आज चांद सत्संग द्वारा अनुकूल आयोजित प्राप्त सत्संगर वरेण्य पुरोधा पूज्य सम्मान्य देवेंद्रनाथ दलिजा प्रणाम तथा उपस्थित ऋतिक अध्यक्ष जाजक कर्मी मंडली गुरुभ्राता मंडली कल्याणमयी माँ मैंने समस्त उद्देश्य मोर अंतर प्रीतिपूर्ण राजयगुरु तथा प्रणाम जनाए। आज जो सत्संग देते उद्देश्य आपण मैंने जानिले पूज्य शरदा देते आमर पूज्य सम्मान्य नगेंदा जन्मदिन उद्देश्य समग्र परिवार देते आम बहुत भल पाऊ नगेंदा तेणु तर सुदीर्घ निरामय जीवन कामना करुचु। तत्सहित देते सुरेश भाई से तीन जन जो परिवार देते परिवार समस्त सदस्य शारीरिक मंगल सुस्थ निरामय जीवन प्रिय परम आतुर चरण प्रार्थना करे यही भाव में ये तीन परिवार समग्र परिवार प्रिय परम मथार धरी चलबार भितर दे शांति स्वस्तिर अधिकारी हो उठु यही प्रिय परम आतुर चरण प्रार्थना। तत्सहित ये सत्संग युक्त होता समस्त भाई और माँ मान सार्विक मंगल प्रिय परम आतुर चरण प्रार्थना कर। आम प्रत्येक दिन सत्संग जोगयुक्त हमें ये प्रातः दीर्घ 5 वर्ष बोध होगा
ଆଉ ତାର ଆମର ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ତଥା ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବା ଇଷ୍ଟ କରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଇଷ୍ଟ, ଅମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଅନିଷ୍ଟ। ଏବଂ এই ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ କି ଅମଙ୍ଗଳକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ, ସେଟା ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା ଉପରେ। ଆପଣ ଯେଭଳି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବ କି ଅମଙ୍ଗଳ ରହିବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ ବସ୍ତାରେ ରଖିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଆଳୁକୁ ବଟଲ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେନି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ତାକୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆକ୍ସନର ରିଆକ୍ସନ ଅଛି। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମର କର୍ମଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ସକାଳୁ ଆମର ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆମେ ନାମଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ଆମେ ସତଅନୁଗେ ଟିକେ ପାଠ କରୁଥିବା, ତାପରେ ଆମର ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଥିବା, ସ୍ୱସ୍ତି କରିଥିବା, ତାପରେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିବା, ଆମ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବା, ତାପରେ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପରେ 5:25ରେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଲା, এইসব কর্ম এইসବୁ কর্মର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସମସ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ତା ପରିବାରକୁ ଅମଙ୍ଗଳ ପଶି ପାରିବନି, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ଦୁଇଟା କେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହିବ ଅମଙ୍ଗଳ ରହିବନି, ଅମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ହଉ ଜଣେ ରହିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ମନରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଆସେ, ଅମଙ୍ଗଳ ମାନେ କ'ଣ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାବୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କି ଦୁର୍ଭୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆସେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ଭୋଗ ପାଉ ତାର କାରଣଟା ହେଲା ଆମର ଚରିତ୍ରଗତ ତ୍ରୁଟି। ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି। ମାନେ ଚରିତ୍ର, ଧର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେଟା ମୋର ଚରିତ୍ର ତ୍ରୁଟି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାର କାରଣ ଯାହା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ଚରିତ୍ରଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଗତ ତ୍ରୁଟି ଆମେ ତ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ତ ଚାହୁଁ ଯେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ନ ଆସୁ, ମୋ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚରିତ୍ରର ଠିକ୍ କରିପାରୁନା, ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ତାର କାରଣଟା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ମନୋରଞ୍ଜନ, ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଟା ବି ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରୁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ନେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଯାଏ, ଚାଲି ବୁଲେ କଥା କହେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଏଇ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ 4ଟି ଜିନିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ 4ଟା ସ୍ତର ଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର। এই ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଆତ୍ମା, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆସିଯାଏ ନା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବିନି, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଆକୁ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କରି ନ ଚାଲେ ମୋ ଜୀବନରେ, ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼ି ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେତେ କ୍ରିୟା କରୁ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କ୍ରିୟା କରୁ, ଯେତେ କାମ କରୁ, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କରିବେ, ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏଇ 6ଟା ସ୍ତରକୁ ଟଚ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିବ। ଯେତେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଗଲେ, ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ତେଲ ଭାଜି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତେଲ ଭାଜି ଖାଇଲେ ଖରାପ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ମାନେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆଣୁଛି। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଭୋକ କଲା, ଭୋକଟା କାହାକୁ କଲା?
ଭୋଗଟା ଶରୀରକୁ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ତେଲ କଢ଼େଇର ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲା ତାକୁ ମୋ ମନ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲା ଯେ ମୁଁ ଇକୋ ହଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଦୋକାନରୁ ଶରୀର ଚାହିଁଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ କଣ କଲା ମନ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକ ହେଲା। ମନ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ବାଜିଲା ମନ କହିଲା ଖାଇଦେବି ବରାଟା, ତେଲ ଭାଜିଟା ଖାଇଦେବି, ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ବୁଦ୍ଧି ସେଠୁ କଣ କରିବ, ଏଠି ବୁଦ୍ଧିର ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଆଇଦର ପ୍ରଫିଟ ନହେଲେ ଇଣ୍ଟେନସନ, ସେ ଦିଟାକୁ ଦେଖିବ। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା ହଉ ଆସିଛି ଯଦି ଖାଇଦବା। ସେଠି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲଗେଇ ପାଇଲେନି, ଖାଇଦେଲେ। ବରା କେମିତି ଖାଇଲେ, ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ବରା ଯେହେତୁ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟା ଆମର ମେମୋରିରେ ଅଛି, ସେଟା ଚିତ୍ତରେ ଅଛି। କେବେ ଗୋଟେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ହଉ ସେଟା ସିଏ ବି ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲା, ହଉ ଖା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର, ଯେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ପଇସା ନାହିଁ, ଯେ ମୁଁ ତ କଣ କରୁଛି, ଏବେ ଖାଇବା କଥା ଟିକେ ଖାଇଦବା। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଦେଇକି ମୁଁ କଣ କଲି ନା ବରାଟା ଖାଇଦେଲି, ଯଦିଓ ଜାଣିକି ବରାଟା ଖାଇବାଟା ଖରାପ। ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତେଲ ଭାଜିଟା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ନା ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି, ନା ବୁଦ୍ଧିକି ମୋର ତାକୁ ଠିକ କାମରେ ଲଗେଇ ପାଇଲି, ନା ମୋ ଚେତନା ଚିତ୍ତ ମାନେ ଚେତନାର ସେ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଛି, କେବେ ବରା ସହିତ ଆକୃତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଅଛି। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ତା ଭିତରେ ଯେମିତି କହିଲି, ଓହୋ ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବରାଟା ଖାଇଲେ ତା ଭିତରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଲାଗିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଇକିରି କଣ ହେଲା ନା ପୂଜା। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଆମେ ଯାହା ବି କ୍ରିୟା କରୁ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଯେତେ ବି ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଚଲାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଚରିତ୍ରଟା ସଜଡ଼ା ହବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଅସଜଡ଼ା ନ ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଜର ଦେବା ଯେମିତି ଏଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ବା ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱର 6ଟି ସ୍ତର ଯେମିତି କେବେ ବି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ନ ହୁଏ। ସେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ନ ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର କଳା ଜଣା ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଦି ପର୍ସନ ହି ହୁ ନୋଜ ଦି ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ବା କଳା କାହାକୁ ଜଣା, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣା। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବାକୁ ପଡିବ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଅନୁରାଗ ଦେଇକି ଆମେ ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ତଥାପି ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନଉ ମାନେ କଣ ହଉ, ଦୀକ୍ଷାଟା ନଉ ମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ନଉ। ନିଜକୁ ମାନେ କଣ ବଦଳେଇବି, ଏଇ ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁରା ଆମର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇବି, ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହବ। ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ସାହାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସବୁକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ବଦଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଇଥିଲା, ସେ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ହେଇଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଲା ସେ ବାଲ୍ମୀକି। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା, ଆମେ ହୁଏତ ଅନେକ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, ଆମ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ କଣ ବଦଳେଇଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ନେଲି 1995 ମସିହାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1995 ମସିହାରେ ଯାହା ଥିଲି ଯଦି ଆଜି 1995 ମସିହା ପରେ ବି ତାହା ଅଛି, ତାମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିନି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ପାଇଁ ବା ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରାଇବା, ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳେଇବା ନିଜକୁ। କାରଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ କଣ, ଦୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ବିଧି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ନୂତନ ଜୀବନର ଆବେଗମୟ କର୍ମମୁଖର ପରିକଳ୍ପନା। ନୂତନ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ମୋର ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲେ। ସେମିତି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ଖରାପ ଥାଏ, ମୁଁ ମୋର ଯେତେ ଯାହା ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯେତେ ବି ବଦଗୁଣ ଥାଉ, ଲକ୍ଷ ବଦଗୁଣ ଥାଉ, ସେଟା ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମୋର ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିଲି କି ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ତାମାନେ ମୁଁ ଠାକୁର ସହିତ ଫାଙ୍କିବାଜିରେ ଯାଏ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇକିରି କଣ ହୁଏ ନା ସଂକଳ୍ପ ବିଧିଟାକୁ ଆମେ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ବିଧି ଯୋଉ କହିଲି ନୂତନ ଜୀବନର ଆବେଗମୟ କର୍ମମୁଖର ପରିକଳ୍ପନା, ତାମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିବି ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମାଙ୍କିବି ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିବି, ଏମିତି ଚାଲିବି, ଏମିତି କରିବି, ଏମିତି ବସିବି, ଏମିତି ଉଠିବି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କରିକି ଭାବିବି ଏବଂ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂକଳ୍ପ ପଥରେ ଚାଲିବା।
ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 1950 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଠାକୁର ଆମର ଇଏ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରେୟାର ସକାଳ ପ୍ରେୟାର ସରିଯାଇଛି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜତି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଶାଗୁଆନ ଗଛ ମୂଳେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବେଶିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରୁ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମୂଳ କଥାଟା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେବା ଆମେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ସେଇ ଯୋଉ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଯୋଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେବା ନିଜର ଆବେଗ ଆଗ୍ରହକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପ୍ରାଣ ସମ୍ବେଗରେ କରିବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଉନ୍ମାଦନା ନାହିଁ ଭାବ ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ ତାର ପୁଣି ଖୋଲିଗଲା ଡିଟରମିନେସନ ଯଦି ପକ୍କା ନ ହୁଏ ଭାବ ଯଦି ଗଭୀର ନ ହୁଏ ତା ସୁସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମାନେ ତ ତାହା ହିଁ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଭାବକୁ ପକ୍କା କରି ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତା ପ୍ରକୃତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ଏତିକି ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେବା ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେବି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧରିଥିଲି ଯୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିଥିଲି ମୁଁ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି କେତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଛି କେତେ ମୋର ଏଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର କେତେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଧାରାଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି କରିବାର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୃତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମହାବୃତ୍ତି କଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଇ ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ଯଦି କରିବ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମହାବୃତ୍ତି ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ପଢିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜଣେ ଯଦି ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିପାଳନ କରେ ତେବେ କଣ ତା ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସିବନି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭୋଗ ତ ଆସିବ କାରଣ ଦୁର୍ଭୋଗର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 4ଟା ବାଟ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସିବାର 4ଟା ବାଟ ଗୋଟେ ହେଲା ଅତୀତ କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚଳନ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଅଜ୍ଞତା ଏଇ 4ଟି ବାଟ ଦେଇକିରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଥିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ତୁମ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘାବରେଇ ଯିବନି এটা তো ଆମେ କହୁ এটা ପଢୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଯଜନ ଯାଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା କେମିତି 4ଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରୁ ବୁଝେଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜନ ମାନେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି ଯଜନ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ନିଜେ ମାନିବି ନିଜେ ବୁଝିବି ନିଜେ ଶୁଣିବି ନିଜ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି ଯଜନରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମର ବରଦା କହିଲେ ଠାକୁର ତ ଅନେକ ବାଣୀ ଦେଲେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବରଦା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିହାତି 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେନି 3ଟା ବାଣିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ ହେବା ବାଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ହେଲା ଉତ୍ସାହ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାଏ ଜପ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଏ ତମ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ନିଶାୟ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଜପ କରିବି ଆମ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ନାମ ଇଜ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ତେଣୁ ନାମ ହିଁ ସବୁ କିଛି ତେଣୁ ଏ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କରିବାନି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାଏ ଜପ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଏ ତମ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଣୀଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀଟି ବରଦା କହିଲେ ନିହାତି ମାନିବ କଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାସନ ଆର ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼ ମାଛ ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଇବନି ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼ ମାଦକ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବନି ଯେମିତିକି ଆମର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରତି ଯେମିତି ମାନେ ତାର ଯେମିତି ମୋହ ଭିତରେ ମୁଁ ପଡିଯିବି କୌଣସି ଜିନିଷର ସେଟା ହେଲା ମାଛ ମାଂସ ଖାସନ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼ ତୃତୀୟଟି କହିଛନ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା ସେଟା ହେଲା ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା પર ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ବାଣୀରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ପରିପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଏ 3ଟା ବାଣୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସମାଧାନ ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାଇ ଜପ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଇବ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞତାଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚଳନ ଆମର ଯୋଉ ଚଳନୀଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ ନା ମାଛ ମାଂସ ଖାସନ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କରିବି କଣ ହବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚଳନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ତାପରେ ଯୋଉ ବାଣୀଟେ କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚଳନ ଅଜ୍ଞତା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପରିବେଶ ତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଯୋଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା କହିଲେ ତମର ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପରେ ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର ମୁଁ ଯଦି ଯେତେ ପାରିବି ମଣିଷ ଧରିବି
ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ କ'ଣ ମୋର ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ରଟା ଭଲ ରହିବେନି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଜନ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଜନ ପାଇଁ 3ଟା ଜିନିଷ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବାଣୀ ଠାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆକୁ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ନା ପରିବେଶଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ତ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚଳନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା, ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ରଟା ଭଲ ରହିଲା ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଅତୀତ କର୍ମଫଳ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଅଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ହଉଛି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ କୌଣସି ଇଏରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ଆବେଗ ସହିତ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇ 3ଟା ଭିତରେ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା କଣା ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଭୋଗ ପଶି ଆସେ, ସେ କଣା ଗୁଡା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ମାଦୁରୀ ଗୀତ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, କେତେଟା ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଗୀତ ହୁଏ, କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟାଲ ଚରଣ ସ୍ଥାନରେ। ଆଜି ବି ଆମର ସେ ମା ଗୀତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଆମର ସେ କହିବାର କଥା, ଆମର ଏମିତି କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିପାରି ନଥିବା, କେତେ ଥର ଆସିଥିବା, କେତେ ଜନ୍ମ ଫେରି ଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କିଛି ସୁକୃତ ବା ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଦେଖିବେ ଆମେ ପୃଥିବୀ କେବେ ଆସିଲେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ, ଏଇଟା ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଆସିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଥର ଯାଇଥିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଇଏ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଧର କହିବେ ଆମେ ପୃଥିବୀ କି କେବେ ଆସିଲେ, ଆମର କ'ଣ ମନେ ପଡୁଛି ଆଜି ମନେ ପଡୁନି। ଆମର ଧର ହେତୁ ପାଇଲା 5-6 ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବା, ଆଜି କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବଢିଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି, ବଢୁଛନ୍ତି, 5 ମାସ 6 ମାସ 7 ମାସ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇ ବାଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପୁଣି କ'ଣ ତାମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଲି ସେଇଠୁ ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ନଥିଲି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି ନା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲି। କାହିଁକି ସେଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। କେମିତି ନା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମାତୃଗର୍ଭ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମାତୃଗର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ମୁଁ କୋଉଠି ନଥିଲି, ତାପରେ କୋଉଠି ଥିଲି ନା ଯେହେତୁ ତାପରେ ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି, ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ଥିଲି, ନଥିଲେ କେମିତି ଆସିବି। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏନର୍ଜିଟା ଆମର ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଟେ ଲ କହୁଛି, law of conservation of energy বা শক্তি সংরক্ষণ নিয়ম, energy can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another। energy ର ଶେଷ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କେହି କରିପାରିବେନି ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଲା ମୋ ମା ପାଖକୁ ବା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଲା, ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା, ସେ କୋଉଠି ଥିଲା ବୋଲି ଆସିଲା। ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବି, ଅନେକ ଥର ମରିଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି କି, ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ତାହେଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି, ଭାଇବ୍ରେସନ ଇଜ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ଆକୁମୁଲେଟର ଫର୍ମ, କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ ତାର ଘନୀଭୂତ ରୂପଟା ହଉଛି ଆମେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫର ଆୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଏନର୍ଜି ନେଇ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟା, ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନରୁ କିଛି ଏନର୍ଜି ନେଇକିରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ମରିଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମଣିଷ ମରିଯାଏ, କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଆମେ କହୁ ତାର ଆତ୍ମାଟା ଚାଲିଗଲା କି କ'ଣ କଲା। ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ତାର ଯାଏ, ସେ କ'ଣକୁ ଯାଏ, ଶରୀରଟା ତ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ତାର ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ କରେ, ସେ ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସେତିକି ନେଇକିରି ସେ ପଳାଏ। ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ସେ ଯାହା କରିଥିବ, ଆମର ହଉଛି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗେ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ, କାରଣ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିଥିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ବା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ହୁଏତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା, ଆମକୁ ଠାକୁର ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମେ ମନକୁ ମନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବ କି ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର,
ସେ ଜମା ଯିବେନି ନା ଯାହା କରୁଥିବ ସେ ମନ୍ଦିର ଡାକେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ବସି ପାରିବେନି, ଜଣେ ଆସିଥିବେ ମନ୍ଦିର ପଶି ପାରିବେନି, ଧର ଗୋଟେ କାମ ଥିବ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ ଆସୁ ଭିତରକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ନା ଏଇଠି ନେଇଯା। ତାମାନେ କଣ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇନି, ସେତିକି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇନି, ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଳିଆ ଏତେ ଅଳିଆ ପଶିଛି ଯେ ସେ ତା ଭିତରେ କଣ କରେ ପଶିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ କେତେବେଳେ ହବ ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ଯଦି ସେ ପରମ ପିତା। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ କି କଣ କରିଦେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇ ଚାଲିବ, ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମାନେ ବେସିକ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଏ ଯୋଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଇକି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୁଁ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବି ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ସଂସାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ଦେତ ସହିତ ସୁପ୍ତ ଥାଏ ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିଜ। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ଆପଣ ଅନେକ ଆମ ଦେତଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଗୁଣ କ୍ରିୟା କର୍ମ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ମୋ ବାପା ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମୋ ଭିତରେ ମୋ ଅଜା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ। କାରଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ସେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କୃପଣ ଟାଇପର। ସେଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାର କୋଉଟା ଥିଲା, ସେ କୋଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ଧାରାଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ବାପା ମା ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଠାକୁର ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆମର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ଦେତ ସହିତ ସୁପ୍ତ ଥାଏ ଜୀବନ୍ତ ଶ୍ରୀନିର୍ଣ୍ଣତ। ଏବେ ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବେ ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବେ ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲେ ନିଷ୍ଠା ଆସେ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ଛଡା ଭକ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଚାହୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଗି ରହିବା ନିଷ୍ଠା ନିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ତାପରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ, ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଏଇ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାର ଉପାୟ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ଓ ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାର ଉପାୟ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଠାକୁର ଧରି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରୋଧ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆସିବ ମୋର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସମାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ସେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ବାଲାନ୍ସ ହବ, ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ସେଇଥିରୁ ଆସେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର କଳାଟା ଜାଣିବି ମୋର ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେଇଥିରୁ ଆସେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସେଇଥିରୁ ଆସେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସମାଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆଉ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଚନା କରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେରିକା, ମୋର ବିଶ୍ୱ ମୋର ଯେତିକି କନେକ୍ଟେଡ ପିପୁଲ ମୋ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଚନା କରି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସାର୍ଥକ ମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ ବଦନା ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଧରିଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହେଉଥିବ ମୋର ଜୀବନ, ଏଇ ମାନବ ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମୋର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଏଇ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସେଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର କଳା ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଖୁବ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କଥା ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବାର କଥା। ଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନରେ ମାନି ଚଳିବାର ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ, କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବେର ଆହ୍ୱାନ କଣ, ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ। ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଗଲେ, ସେ କେବେ କଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଓଡିଶାର ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମାନେ ଏଭଳି ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ହୁଏତ ସାମ୍ନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରି ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଆମେ ଗାଡି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି, ନିଜର ଚଳନୀଟାକୁ ବି ସଂଯୋଗ, କାରଣ ସେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି ହୁଏତ ସୁନା ମୁଠାଏ ଦେଲେ ବି ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ମିଳିବନି, ସେ ସମୟ ଆସୁଛି। ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଟା ଠାକୁର ବହୁତ ଥର ଏଇ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ
ତୁମକୁ ମାନେ ସୁନା ମୁଠାଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଚଳନୀକି ସଂଯମ କରିବାକୁ, ଆମେ ଯଦି ଠାକୁର ନ ଧରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଗୀତ ଶିଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କେବଳ ଠାକୁର ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଅନେକ ଜୀବନର ଏଇ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରିୟ ପରଙ୍କୁ ମଥାରେ ଧରି ଚାଲିବାର ଭିତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ମହାପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଫୁଲଫିଲର ଥିବେ, ସେ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ଆମକୁ ପରିପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୋଳେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର କୋଳରେ ଅଛୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ସେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଶରତ ଭାଇ ନଗେନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସୁରେଶ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏଇଭଳି ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କେମିତି କରିବା ତାଙ୍କୁ ନେଇ, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେ ବଡ ହଉ, ବଡର ସଂଜ୍ଞା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ପରାୟଣ, ଯିଏ ଯେତେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ସେ ସେତେ ବଡ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବ କେତେ ଆମେ ଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଚାଲିଛୁ ଆମର ଚଳନୀରେ, ବୋଧରେ, ବାକ୍ୟରେ, କର୍ମରେ, ଜ୍ଞାନରେ। ସେଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର କଥା। ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁସରଣ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଆମର କେତେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଚେତନ ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ଠିକ ଧରାଯିବ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିବି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ କର୍ମର ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ନଗେନ୍ଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କଥା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରି ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ଡିଟରମିନେସନ୍, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କିଭଳି ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ଡିପିୱାର୍କ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ବଂଶଧର, ଆଉ ଏସବୁ କଥା ନେଇ ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏଇ କଥା କହିକି ଆମମାନେ ପ୍ରେରଣ ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଧାରାବାହିକ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି 9 ତାରିଖ ଯଥାବିଧି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭୋଗ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ 9 ତାରିଖରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଭୀମ ଭାଇ ଭୀମସେନ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଏବଂ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ, ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର କମଳିନୀ ମା, କମଳିନୀ ସେଠୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଝୁନୁ ମା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ 9 ତାରିଖ ରଖିବା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆମେ 9 ତାରିଖ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିନୋ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୋ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ବୋଧେ ବିନୋ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ କରିବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, वन्दे पुरुषोत्तमं ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, वन्दे पुरुषोत्तमं ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, वन्दे ବନ୍ଦେ पुरुषोत्तमं ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। वन्दे पुरुषोत्तमं ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର जय ଜୟ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର
अनुकूलचंद्र जी की जय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय जगत जननी श्री श्री बड़मा की आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम पूज्यपात श्री बड़दा की परम पूज्यपात श्री बड़दा की पूज्यपात श्री बड़दा की श्री बड़दा की पूज्यपात श्री अध्यक्ष की सत्संग की सत्संग सत्संग पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गान् वंदे वन्दे अहं कृष्णदैवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी जय गुरु सब दादा भाई मान को जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय अरे जय गुरु मां मान जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु